गुरु नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदना। सिमरो अंगद दुख निकंदन, गुरु अमरदास हृदय नित त्यावं। श्री गुरु रामदास गुण गावो, गुरु अर्जुन विगलन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हरगोबिंद शुभ समत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी, गुर तेग बहादुर परम कृपाला, वाहिगुरु परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला, तरम तरा तर। पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा, एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सवैया। श्री मुख ते इम बोल प्रभु, सब बीच गुरु तब बैठ गए। जे सिख हैं समुदाय, तहाँ तिन दे दर्शन बरसन कए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज अंतरयामी कोट ब्रह्मंडा दे साईं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के हजूर जुड़ मिल के बैठी गुरु का खास रूप, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जी। जिनके भाग वडे हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे वड्डे भाग ने, सच्चे पातशाह ने उन्होंने अपनी निੱਘी गोद के अंदर बिठा के कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। अपनी निर्मोलक दात, कीर्तन की दात सरवण करन दा सुभागा समा बख्शिश कीता सी। आओ हुण गुरु की पावन पवित्र इतिहास की कथा जो लड़ीवार श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की चल रही है, वो पावन पवित्र इतिहास मन चित बिरतियां करके एकाग्र करके वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र जपदे हुए सच्चे पातशाह का इतिहास सरवण करिए। अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत दिवस भी है। वो भी इतिहास अखीर दे अंदर लड़ीवार इतिहास तो बाद जरूर गुरु कृपा नाल महाराज विचार करवा देण, वो भी संगत रूप के अंदर विचार करांगे। पहले आओ लड़ीवार इतिहास गुरु अंगद देव पातशाह का सरवण करिए। सारी संगत प्रेम दे नाल आखना करिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया श्री मुख ते इम बोल प्रभु, सब बीच गुरु तब बैठ गए। सच्चे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी नूं जदों माता भराई दे घरों बाबा बुढ़ा जी अते होर संगतां ने सच्चे पातशाह नूं प्रगट कीता, जदों महाराज को संगत सारी इकट्ठी होकर करतारपुर साहिब तो खडूर साहिब आई सी। माता भराई जी की कोठड़ी विखे सच्चे पातशाह ने अपने आसन लाए सी। उत्थों महाराज जी नूं प्रगट कीता ते सारी संगत ने मत्था टेकिया। महाराज ने पहला वचन उच्चारण किया, जिस प्यारे सिउने हो
ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਮੁਦਾਇ ਤਹਾਂ ਤਿਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ, ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਭਜੋ ਸਤਿ ਨਾਮ, ਰਹੇ ਤਿਸ ਧਾਮ ਆਹਾਰ ਖਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹਾਰ ਛਕਵਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਦਾਸ ਲਗੇ ਪਗ ਸੇਵਨ ਕੋ, ਅਹਮੇਵ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਦੇਵ ਥੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਿਧਾਰਨ ਜੀ, ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਇਤਿਆਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਤਖਤ ਸਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਸੁਨ ਕੈ ਸਭ ਆਵਤ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਦੀ ਲਈ ਗੁਰ ਤਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ, ਸੋਭਿਦ ਤੇ ਸੁਨ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਜੋਤ ਮਹਾਮੁਖ ਜਾਗਤ, ਜਿਉ ਨਟ ਸੰਗ ਬਨਾਵਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਖ ਅਨੇਕ ਧਰੇ, ਸਭ ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਿਰਮਾਵਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰ ਤਾਰਥ ਪੈ ਗੁਰ ਸੂਰਜ, ਦੂਸਰ ਮਾਸ ਬਿਤੇ ਤਨ ਰਾਜਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਹਿ ਅੰਧੇਰ ਕੋ ਦੂਰੇ ਕਰੈ, ਅਗ ਚੋਰੇ ਸੇ ਤਾਪ ਹੀ ਪਾਜਤ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਰਗੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਮੋਹਿ ਅੰਧੇਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗ ਚੋਰ ਸੇ ਤਾਪ ਹੀ ਪਾਜਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ
ਮੋਹ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੰਦ ਖੇਰੇ ਅਰ ਬਿੰਦ ਮਹਾਸਿਖ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਪੇਚਕ ਨਿੰਦਕ ਲਾਜਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੇਰ ਜਗਤ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਹੂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਿਮ ਗਿਆਨ ਰਿਦੇ ਉਪਰਾਜਿਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਬ ਭੂਮ ਮਹਾ ਮਹਿਲਾ ਪਾਲਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰਬ ਕੀਤਾ ਜਿਕਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਨਵੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਵੇਰ ਲਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਨਵੀਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਸਬਾਥਿਤ ਹੋਆ ਸਜ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਸਜਿਆ, ਚੌਰਬਰਦਾਰ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੋਭਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਉ ਤਰ ਦੂਸਰ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਝਲਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਮੋਕਸ਼ੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਜਿਤ ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਜਜ ਕਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਠੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾਲੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿਧਾਰਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਨਾਈ ਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਈ ਭਾਈ ਕਮਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨ ਨਿੰਦਕ ਨੀਚ ਰਹਿ ਲਜ ਕਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਮ ਲਾਗੇ ਮਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਸਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 52 ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 52 ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੱਝ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਧਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂੰਘ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂੰਘਿਆ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੂੰਘ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂੰਘ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਜੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਤਾਓ, ਕਿਰਤ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਵੰਧ ਗੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 1 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 100 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਸਕੀਨ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ, 100 ਦੀ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫੜੀ ਵਾ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਫੜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਿਆ। ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ?
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਗਿਆਸਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਧਨ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ 52 ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਘਾਟ ਨਾ ਬਾੜ ਬਨ ਕਬਹੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾੜ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਕਿਆਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਦੀ, ਉਹ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜੁਗ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨ ਸੁਨੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਨਰ ਜਾਗ ਉਠੇ ਜਿਨ ਭਾਗ ਸੁਭਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਿਤ ਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਿਤਵੰਤ ਰਹਿ ਬੜ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਬੁੱਢੇ ਸੋ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਿਤ ਠਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਲਿਤ ਮਹਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਸੁਣੀਏ। ਜਨਮ ਆਦ ਅਬ ਲਗ ਜੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1526 ਬਿਕਰਮੀ 1469 ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਕ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਰੀਤੀ ਭਲੇ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਭਲੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਥਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਤਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਨ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੋਲੇ। ਐਸੋ ਏਕ ਪੁਰਖ ਲਖ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜਾਟ ਵਸ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਟ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਸ ਦੇਖਿਓ ਨਵਖੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਹਿਓ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰੰਦਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਨੱਥਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਤੋਂ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣ ਲੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਮ ਦਰਸ ਆਏ ਹੈ ਸਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਸੁਨਹੁ ਸਕਲ ਬਿਰਤੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ 7 ਅੱਸੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਝੋਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, 4 ਪੈਰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਦਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ।
महाराज ने कहा 4 पैर ही मंगे बाबा श्री चंद जी, होर समा मंग लेंदे। क्या महाराज कहते भी जे असीं रुकना हुंदा तां 4 युग होर रुक जांदे। जिस तरह हुण बचन हो गया, वो सत कीता। क्या महाराज सानू तुसीं गुरता गद्दी नहीं दित्ती। उस गल का रोष मन च। महाराज ने कहा दात सेवक दी सी, सेवक ने हुक्म मन्निया, दात सेवक नूं मिल गई, पर तुहानूं गुरु घर दे अंदर करामात रहेगी। गुरु नानक दे दर दे अंदर तुहाडे दोनों पुत्रां दे कोल भारी करामात रहेगी। सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज दे वड्डे फरजंद बाबा श्री चंद जी ਅਤੇ छोटे धन धन बाबा लक्ष्मी दास जी को गुरु घर के अंदर बेअंत करामातां रहीआं। सच्चे पातशाह महाराज ने 8 अस्सू का दिन ते 9 ਨੂੰ पिता जी का श्राद्ध करके लंगर चलाया करतारपुर साहब, ते 10 ਨੂੰ महाराज ज्योति जोत समाए। खालसा जी जदों महाराज ज्योति जोत समाउण तो पहला भाई कमलिया जी नूं कहा सीगा भी जाके घाह लैके आओ। जदों भाई कमलिया जी घाह लैण गए करतारपुर साहब, ते अगों 3 देव पुरुष एकत्रित हो गए, इकट्ठे होके घाह दीआं पंडां बना के वड्डियां वड्डियां रख दित्तियां, कहंदे लै जाओ गुरु नानक साहब ने मंगाईआं ने। भाई कमलिया जी बहुत हैरान होए ते कहा साडी का पुड़ी भी फड़ा दिओ जी। जदों तीनों देवतियां नूं महाराज ने सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज दे सिख भाई कमलिए ने घाह इकट्ठा करके छेती जे नहीं ले आया, ते भाई कमलिए नूं गुरु नानक साहब महाराज ने कहा भी इन्नी छेती घाह किस तरह ले आए, चोरी तो नहीं कीता। क्या महाराज ने चोरी नहीं कीता। 3 देव पुरुष आए सीगे, उन्होंने इकट्ठा करके दे दिता। सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज ने कहा महाराज एक उन्होंने पुड़ी भी फड़ाई है। जो महाराज ने पुड़ी खोली उहदे अंदर सुआह सीगी। महाराज समझ गए, महाराज कहते वो तीनों देवते आए सीगे, शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव जी महेश नूं कहंदे ने, ब्रह्मा जी ते विष्णु जी, तीनों देवते आके साडे ज्योति जोत समान का इशारा दे के गए ने। ते वो भाई कमलिया भुब्बा मार के रो पिया। क्या महाराज जे तुहाडे ज्योति जोत का सुनेहा सीगा तो मैं क्यों लियाना सी। महाराज कहते सब कुछ हुक्म च हो रहा। सच्चे पातशाह महाराज 10 अस्सू का दिन आया। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने उत्ते चादरा लिया ते अपने शरीर नूं अलोप करके थल्ले चादर दे थल्ले 3 फुੱਲ हो गए। ते जिहड़े पठान सीगे वो किरपाना लैके शस्त्रधारी हो के कहंदे असीं महाराज नूं दफनावांगे। दूजे पासे हिंदू कहंदे असीं महाराज दा संस्कार करांगे, क्योंकि सच्चे पातशाह दोनों के रहबर सीगे। हिंदुओं के गुरु ते मुसलमानों के पीर सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के जदों उत्थे स्थान के उत्ते काफ़ी रोला घचोड़ा हो गया, लड़ाई जी होने लग पई, झगड़ा होने लग पिया। सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज ने अपना शरीर शांत कर लिया, सने दे ही सचखंड चले गए। उधरों कुछ सिख भाई सधारण जी, भाई धिंगा नाई, बाबा बुढ़ा जी सियाणे सिख विच पै गए हिंदू ते मुसलमानां दे। क्या भाई झगड़ा क्यों करते हो। क्या महाराज दा असीं दफनावांगे, वो कहंदे असीं संस्कार करांगे। सच्चे पातशाह महाराज ने कहा भी तुसीं महाराज दे चादरे थल्ले देखो तो सही। जदों चादरा चुक्या थल्ले फुੱਲ पए सीगे, ते हिंदुआं ने फुੱਲਾਂ ਦਾ संस्कार करके उत्थे स्थान बना लिता जिथे अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश भी हुंदा। करतारपुर साहब जदों लांघा खुलिया सीगा, उत्थे काफ़ी संगतां ने दर्शन कीते, दास ने भी कीते 2020 के अंदर। उपरंत दूजे पासे मुसलमाना ने अपनी मसीत बनाई ते महाराज नूं अपना पीर बना के उत्थे पूजा शुरू की। वो मसीत अज भी मौजूद है, जिथे महाराज की अद्धी चादर फाड़ के उन्होंने वो चादर नूं दफनाया। बाहर महाराज का खूह है, ते सज्जे पासे गुरु नानक साहब महाराज के खेत ने जिथे वो खेती करते सी। वो किक्कर का दरख्त भी उत्थे ही मौजूद है, जिथे भाई लहणा जी चढ़ के हिलाया सी किक्कर, ते उपरों मठियाइयां गिरियां सी, ते 3 दिन वो मठियाइयां दे लंगर चले सीगे। वो पावन पवित्र स्थान श्री गुरु नानक देव महाराज जी कृपा करन, सारे ही उस स्थान खोल देण जिन्हां दी गुरसिख रोज़ अरदास करदा है कि महाराज जिन्हां स्थानां नूं पंथ तो विछोड़िया गया उन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। महाराज कृपा करन। अज वाले दिन पातशाह ज्योति जोत समाए सी। महाराज ने गुरु अंगद देव पातशाह नूं गुरता गद्दी दित्ती। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नह जानिए। सच्चे पातशाह ने वो जिहड़ी जोत सीगी अपने अंदर दी गुरु नानक अंगद देव महाराज जी च मिला दित्ती ते अपने शरीर नूं सणे दे ही सचखंड लै गए। जिस तरह कलगीधर पातशाह सणे दे ही सचखंड गए सी, गुरु नानक देव महाराज भी वही खेड रचा दित्ती। सो खालसा जी महाराज दे ज्योति जोत पुरब दी सारी संगतां नूं श्रद्धांजलि है। इन्ने को बचन प्रवान करने जी। विसर नाहीं दातार
ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। 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 ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨਾ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਆਨੰਦ ਖੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।